and all the aspects right. All the words, all these type of words comes under normative principles, laws, canons, and principles. First of all, law ante edo chuddam. Law in the context of major discipline such as library science, and according to Ranganathan, that is called law. And canon in the context of division of the first order of the major discipline such as book selection, classification, and cataloging, that comes under canon. And principles in the context of divisions of the second and latter order of the major discipline such as facet sequence in classification and alphabetization in cataloging. And there are seven basic laws are there: laws of library science, law of interpretation, law of impartiality, law of symmetry, law of parsimony, law of local variation, law of osmosis. Right, we can explain in bit. These are the file. Right, now we are going to discuss about formation of the subject. According to in our unit 1, that is one, growth of the growth of knowledge, page number 4. I can see growth of knowledge, and that is called formation of the subject. We have about new subjects coming up for study every now and then. It is the very nature of knowledge to generate new knowledge and thereby new subject. Ranganathan methodologically studied the methods of formation of subjects around 1950. He could identify 4 modes. According to Ranganathan, there are 4 modes. He could be identified 4 modes. First one, denudation. Second, dissection. Third, lamination. Fourth, loose assemblage. And next, distillation and fusion will be added. ఇక్కడ ఏంటంటే రంగనాథన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డాక్యుమెంట్స్ ని ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలి, సబ్జెక్ట్స్ మనం ఒకటి బేసిక్ 10 మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్, 10 బేసిక్ క్లాస్ అని చెప్పేసి నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. జనరాలిటీస్ 100, జనరాలిటీస్ 000, 100, 200, 300, so on, so 900 అని చెప్పేసి మనకు ఒక బేసిక్ 10 మెయిన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే డిడిసి, అకార్డింగ్ డిడిసి. బట్ అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీ కెన్ అబ్జర్వ్, వీ కెన్ క్లాసిఫై ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎట్లా ఫార్మేషన్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఎట్లా ఫార్మేషన్ చేస్తాం, ఎట్లా డివైడ్ చేసి ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తాం అనేది జస్ట్ మనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. డెనిడేషన్, డిసెక్షన్, లామినేషన్ అండ్ లూస్ అసెంబ్లేజ్ అండ్ ఫార్మేషన్. ఏంటి ఒకసారి ఇవన్నీ టచ్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ దట్. సబ్జెక్ట్స్ ని మనము ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లాసిఫై చేసి ఎట్లా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది దీని ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా మనము చూస్తాము. Information of subject. The exposition of these 6 modes led to synthetic studies, systematic studies in the modes of formation subject at the Documentation, Research and Training Center, DRTC, Bangalore. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, డిఆర్టీసీలో ఉన్నప్పుడు డిఆర్టీసీలో వర్క్ చేస్తున్నాం. అక్కడ ఈ బేసిక్ 5 లాస్ కానీ ఈ క్లాసిఫికేషన్ సిసిని కానీ రంగనాథన్ ఐడియాలజీ అక్కడనే డెవలప్ అయింది. ఆ డిఆర్టీసీలో డెవలప్ చేశాడు. In the point of that one, first formation of subjects కూడా అక్కడనే డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ లామినేషన్, సెకండ్ లూస్ అసెంబ్లేజ్, థర్డ్ ఫిషన్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్యూజన్, ఫిఫ్త్ డిస్టిలేషన్, సిక్స్త్ అగ్లరమేషన్ అండ్ సెవెంత్ క్లస్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ లామినేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లామినేషన్, the word lamination is derived from the Latin word that is lamine, which means inseparable layer. Inseparable layer. Ranganathan identified 2 kinds of lamination in the case of formation of subjects: lamination kind 1 and lamination kind 2. In this mode, first of all, lamination 1 is kind 1 is in this mode, one or more isolate features are common. One or more isolate facets are combined with a basic subjects. The result is a compound subject. For example, library science, that is basic, we can treat as a basic subject, and that will become, we can split out, and that will divide in
isolates, that is nothing but public library and academic libraries and special library. Types of libraries మనం టేకప్ చేసినప్పుడు different types ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు తెలుసు కదా, పబ్లిక్ లైబ్రరీ, అకాడమిక్ లైబ్రరీ, స్పెషల్ లైబ్రరీ. ఈ types of library should be together, going to comes under in a basic subject, that is library science. And next, education లో కూడా secondary education ఉంటుంది and examination point of, that is the different point of the two kinds అనేటివి education లో మనం చూస్తాం. అండ్ మెడిసిన్ ఆల్సో, లంగ్స్ అండ్ డిసీజెస్, అవి రెండు వేరే పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తే అవి రెండు మొత్తం మెడిసిన్ లో మనం చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్, బిఎస్ అండ్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్, ఐ అంటే ఐసోలేట్, that is the lamination 1. In this mode, 2 or more species of basic subjects going with the same primary basic subjects are compounded over one, and they're giving rise to compound basic subject, or compounded over one another giving rise to compound basic subject, or 2 or more isolates from the same schedule of isolates are compounded giving rise to the compound isolates. 2 or more isolates. Isolate, first of all, isolate అంటే ఏంటంటే, isolate is nothing but an idea or concept. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు పాయింట్ ఆఫ్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు లైబ్రరీ సైన్స్ అనేది చెప్పేసి ఒక బేసిక్ సబ్జెక్ట్ మనం ట్రీట్ చేస్తే, దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ కానీ అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ కానీ, అంటే మిగతా టాపిక్స్ కానీ ఇంకా ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఐసోలేటెడ్ ట్రీట్ చేయొచ్చు. అవన్నీ అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ కలిసి గ్రూప్ గా కలిసినప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ గా రూపాంతరం చెందుతుంది, ఒక సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది. అట్లా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక 2 or more isolates కలిసినప్పుడు అది మనము ఒక సబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు లామినేషన్ కైండ్ 2 అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్ ఐడియాలజీ, అంతా గుర్తుంచుకోండి. రంగనాథన్ ఐడియాలజీ ప్రకారం ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మనము చూస్తున్నాం. అండ్ 2 or more, ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ మెకానిక్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ మెకానిక్స్ ఈ అంటే రూరల్ వర్కింగ్ క్లాస్, అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ దేని కిందకి వస్తాయి, మ్యాథమెటిక్స్. క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ మెకానిక్స్, రూరల్ వర్కింగ్ క్లాస్ ఇస్ సోషియాలజీ. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ 2 or more isolate should be comes under in a group subject and a new subject. And next, loose assemblage. In this case, next method, loose assemblage. In this case, 2 or more subjects and isolates are studied in their mutual relation, resulting in a complex subject. A complex isolate idea or a complex array isolate idea is nothing but, what is that? Loose assemblage. For example, cartoon cinema. Then explanation on the difference between pop music and folk song. Comparison between Islam and Buddhism. This exam point of view. Levels of relation. Inter-subject face relation, intra-facet face relation, intra-array relation. These are the point of view కొంచెం డెప్త్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్స్ యాడ్ అయితే ఇది లూస్ అసెంబ్లేజ్ మెథడ్. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం సబ్జెక్ట్ ని ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తాం, ఎట్లా ఫార్మేషన్ చేస్తాం అనేది రంగనాథన్ ఈ లూస్ అసెంబ్లేజ్ లో ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ 2 or more సబ్జెక్ట్ ఈ డెప్త్ గా తీసుకుంటే లూస్ అసెంబ్లేజ్ 1 kind 1 and లూస్ అసెంబ్లేజ్ kind 2. అండ్ ఫస్ట్ ఫర్ లూస్ అసెంబ్లేజ్ kind 1 లో ఇన్ దిస్ కైండ్ 2 or more subjects single or compound are studied in their mutual relation, that is say the inter subject face relation. Okay, and loose assemblage kind తీసుకుంటే in this mode 2 or more isolated ideas from one and the same schedule are brought into mutual relation. Such a relation is called intra-facet face relation. It gives rise to a complex isolate. So these are the different 2 kinds of loose assemblage. And the next loose assemblage kind 3 is also there. In this mode, 2 or more isolates taken from one and the same array of other higher than one in one and the same schedule are brought into mutual relation. This is nothing but this type of relation is called intra-array face relation. ఈ 3 kinds మనం అందులో లూస్ అసెంబ్లేజ్ తీసుకోవచ్చు. And the next point is fission. In this mode, fission అంటే ఏంటంటే in this mode, సార్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్.
ఏమంటున్నారు? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ లూస్ అసెంబ్లీ. ఓకే, చూడండి, లూస్ అసెంబ్లేజ్ 2 or more subjects. That's right. In this case, two or more subjects and are isolates are studied in their mutual relation, resulting in a complex subject. A complex isolate idea or a complex array isolate idea. ఇది ఈ డెఫినేషన్ అమ్మా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐసోలేట్ అంటే ఏంటి? అన్ ఐడియా ఆర్ కాన్సెప్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం లైబ్రరీ సైన్స్ ఇంతకుముందు లైబ్రరీ సైన్స్ టేకప్ చేసినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అండ్ లైబ్రరీస్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఏంటది ఏమంటారు దాన్ని, అకాడమిక్ లైబ్రరీస్. ఇక్కడ ఇంత ఈ స్లైడ్ లో ఉంచండి లామినేషన్. పబ్లిక్ లైబ్రరీస్, అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ అండ్ స్పెషల్ లైబ్రరీస్ అనేటివి ఐసోలేట్ గా ట్రీట్ చేస్తే బేసిక్ సబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ సైన్స్ గా, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ కలిస్తే ఒక బేసిక్ సబ్జెక్ట్ గా లైబ్రరీ సైన్స్ గా మారుతుంది. అంటే చాలా ఐసోలేట్స్ గా కనెక్ట్ అయినప్పుడు చాలా రకాల ఐసోలేట్స్ అంటే ఐడియాస్ అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్ ఐడియాలజీ ప్రకారం. బట్ ఇక్కడ లూస్ అసెంబ్లేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇక్కడ మనం కమ్ టు పాయింట్ ఈస్ లూస్ అసెంబ్లేజ్. ఇన్ దిస్ కేస్ 2 or more subjects and are isolates are studied in their mutual relation, resulting in a complex subject. అంటే ఇక్కడ అంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఈ మెథడ్ ని మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, కార్టూన్ సినిమా. కార్టూన్ సినిమాని మనం ఎట్లా టేకప్ చేయొచ్చు? కార్టూన్ సినిమాని జనరల్ గా cinema is one kind of point of view subject, that is the one point of subject. Cartoon cinema is the different way. మీరు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కార్టూన్ సినిమాలో మన కార్టూన్స్ ని స్క్రోల్ చేస్తూ మనం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనము ఆ సినిమాని మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దాంట్లో మనకి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లింక్ అయినప్పుడు ఇంకొక అవుట్పుట్ అనేది మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అనేది ఇస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి, డిఫరెంట్ బిట్వీన్ పాప్ మ్యూజిక్ అండ్ ఫోక్ సాంగ్స్ కంపారిజన్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అని చెప్పి జరుగుతుంది. అక్కడ కంపారిజన్ కూడా తీసుకుంటాం. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ డెప్త్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కస్ చేసుకుంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ రిలేషన్, ఇంటర్ సబ్జెక్ట్ ఫేస్ రిలేషన్, ఇంటర్ ఫ్యాసెట్ ఫేస్ రిలేషన్ అండ్ ఇంటర్ అరే రిలేషన్. ఈ మూడింటిని మనం ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ వన్ లూస్ అసెంబ్లేజ్ కైండ్ ఏంది? ఇన్ దిస్ లూస్ అసెంబ్లేజ్ కైండ్ లో ఇన్ దిస్ కైండ్ 2 or more subjects should be included in a subject giving 2 or more subjects become అంటే ఆ రెండు కలిసి ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్ గా టేకప్ చేస్తున్నప్పుడు సింగులర్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ దేర్ మ్యూచువల్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ టు సే ద ఇంటర్ సబ్జెక్ట్ ఫేస్ రిలేషన్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ద నెక్స్ట్ లూస్ అసెంబ్లీస్ కైండ్ 2 is in this mode 2 or more isolates. ఫస్ట్ దాంట్లో 2 or more subjects, ఇక్కడ 2 or more ఐసోలేట్స్ వేరు, సబ్జెక్ట్స్ వేరు. ఐసోలేట్లు అన్ని కలిసి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ కలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ ట్రీట్ చేస్తాం. సో అక్కడ సబ్జెక్ట్స్ కలిసాయి, ఇక్కడ ఐసోలేట్స్ కలుస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ మోడ్ 2 or more isolates ideas from one and the same subschedule are brought into mutual relation. Such a relation is called intra-facet phase relation. It gives rise to complex isolation. So this is point 2. Okay, and next loose assemblage kind 3. In this mode 2 or more isolates taken from one and the same array of this higher than one in one and the same schedule. The 2 or more isolates taken from one and the same array. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లేదు కదా సరే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే మనకు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టాలి ఫోన్, నాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఎనీహౌ 2 or more isolates taken from the one and the same array of order higher than one in one and the same schedule are brought into mutual relation. This type of relation is called intra-array phase relation. Okay, right. Next, fission. In this mode, a basic subject or an isolate is split into subdivisions. Subjects specialist on this fragmentation
The dictionary meaning of fission is spelling or breaking up into parts. Suppose example em తీసుకుంటే example mathematics తీసుకున్నాను. Mathematics తీసుకుంటే mathematics లో algebra, geometry, trigonometry, these are the isolates. ఈ ఐసోలేట్ అన్ని ట్రీట్ గా మనము ఒక సబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ చేసుకుంటే మ్యాథమెటిక్స్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది మనకి. సో denudation means taking out the outer layer. Fission లో ఇంకొక నెక్స్ట్ మెథడ్ అంటారు, అదేమో fission. In this mode, a basic subject or isolate split into subdivision. Subject specialist on this fragmentation. The dictionary meaning of fission is spelling or breaking up into parts, splitting out into parts. Okay. Denudation means this is the side method, and next another connectivity method for in fission. Denudation means taking out the layer after layer. A good example of it is what we see when an onion is denuded by removing layer after layer. మీరు మనం దీనికి ఈజీగా మనం ఈజీగా మనము ఈ పాయింట్ క్యాచ్ చేసుకోవడానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆనియన్ మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. మన ఆనియన్ ని మనము ఒక లేయర్ తీసేస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, మనకి దాని షేప్ అనేది సేమ్ ఉంటుందా ఉండదా? సో రైట్. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రంగనాథన్ ఐడియాలజీ ప్రకారం ఈ సబ్జెక్ట్ డెన్యుడేషన్ మెథడ్ లో ఒక సబ్జెక్ట్, ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ దీనికి ఆల్జిబ్రా, జామెట్రీ, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఆల్జిబ్రా కానీ, జామెట్రీ కానీ, ట్రిగ్నోమెట్రీ కానీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసేసినప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ దాని ఏమన్నా అస్తిత్వం ఏమన్నా డిస్టర్బ్ అవుతుందా? సో ఇదే ఇక్కడ ఆనియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే రిమూవింగ్ లేయర్ ఆఫ్టర్ లేయర్ at every stage it still consider an onion. So denudation ఈ పాయింట్ లో మనం టేకప్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ denudation. అండ్ నెక్స్ట్ dissection means dissection, cutting the universe of entities into parts of coordinate status. Dissection, cutting the universe of entities into parts of coordinate status. By coordinate status we mean that each one of the entities stands independent of the others. If we dissect science, we get mathematics, physics, chemistry, etc. And education we can get kindergarten, primary education, secondary education, higher education. So education lo manam different kind of education manam చూడొచ్చు. కిండర్గార్టెన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని మనం ఐసోలేట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఐసోలేట్స్ మనం ఏ విధంగా గ్రూప్ కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అక్కడికి ఎడ్యుకేషన్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద డిసెక్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిసెక్షన్ కటింగ్ ద యూనివర్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ఇంటూ పార్ట్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ స్టేటస్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూజన్. ఇంత మనం చేసింది ఫిషన్, ఇదేమో ఫ్యూజన్. ఓకే. In this fusion, when two or more things blend themselves into one single thing, losing their identities, we can call it fusion. In this mode, two or more primary basic subjects are fused in such a way that each of them loses its individuality with respect to schedule of isolates needed from the compound subjects going with it. This gives rise to a new primary basic subject. ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, రెండు సబ్జెక్ట్స్ కలిస్తే ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ గా కంప్లీట్ రూపాంతరం చెందుతుంది. ఇప్పుడు బయోకెమిస్ట్రీ కానీ, జియోఫిజిక్స్ కానీ, జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ కానీ, ఇంకా కొన్ని చాలా ఉంటాయి. ఇట్లాంటి బయోకెమిస్ట్రీ మనం తీసుకుంటే బయోకెమిస్ట్రీలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్ ట్రెడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అక్కడ, దాంట్లో ఇంక్లూడ్ ఏముంటాయి? బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ. బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ రెండు కలిసి బయోకెమిస్ట్రీగా రూపాంతరం చెందింది. ఓకే. అంటే ఇక్కడ బయోకెమిస్ట్రీలో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ రెండు ట్రెడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ కనెక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ గా మనకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ రెండు కలిసి ఒక ఎక్స్పోజ్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి? బయోకెమిస్ట్రీ. దిస్ ఇస్ అ న్యూ సబ్జెక్ట్. సో అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్ ఐడియాలజీ ప్రకారం దిస్ ఇస్ అ ఫ్యూజన్. ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ మనము
టేకప్ చేసి దానికి ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి, దాని కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాం అనేది రంగనాథన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డిస్కషన్ ఉంటుంది. జియో ఫిజిక్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ జియాలజీ అండ్ ప్లస్ ఫిజిక్స్. సో ఈ రెండు కలిసి జియో ఫిజిక్స్ గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ అ ఫ్యూజన్. సో ఈ ఫ్యూజన్ అండ్ ఫిషన్ అండ్ డిసెక్షన్ అండ్ ఫిషన్ ఈ ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ పాయింట్ లో అంటే మేబీ మన కూడా ఏది మన కేవీఎస్ అండ్ ఎన్విఎస్ కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన అండ్ నవోదయ విద్యాలయ సంఘటన ఇట్లాంటి బేసిక్ బిఎల్ఐసి బేస్డ్ ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ నెట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి, గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టిలేషన్. In this mode of subject formation, a pure discipline is evolved as primary basic subject from its appearance in action in diverse compound subjects, going with either different basic subjects or one and the same basic subject. This mode gives rise to primary basic subject. So, management science. Example take up చేస్తే ఈజీగా మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది కొన్ని వాటిలో. ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ. సో మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ కానీ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ కానీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమున్నాయి చెప్పండి, ట్రెడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ మిగతా సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా జరిగింది, మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ ఇస్ న్యూ సబ్జెక్ట్, బట్ ఇందులో మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ కూడా అందులో కాన్సెప్ట్స్ వేరే ఉంటాయి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఇన్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఫార్మేషన్ ఎ ప్యూర్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఇవాల్వ్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ in action in diverse compound subjects, going with either different basic subjects or one and the same basic subject. This mode gives rise to primary subjects. Okay, these subjects are distilled subjects because they can be applied to any subjects. Example, hotel management, travel management, library management and research methods. So these are the examples. So becomes under distillation point of view మనం ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ అగ్లరమేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్లరమేషన్ మీన్స్ రోలింగ్ టుగెదర్ ఆర్ వైండింగ్ టుగెదర్. అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్, అగ్లరమేషన్ మీన్స్ rolling together or winding together. In the context of subjects formation, agglomeration means rolling together or winding together. In the context of subjects formation, agglomeration means a new subject that rolls into it. More than one subject in a rounded manner. For example, humanities, and the next social sciences, physical sciences, biological sciences. So, e point of view, in the aims are in the agglomeration means rolling together or winding together in the context of subject formation. So, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీస్, సోషల్ సైన్సెస్, ఫిజికల్ సైన్సెస్. మీకు సోషల్ సైన్స్ లో ఏమొస్తున్నాయి, చాలా రకాల సబ్జెక్ట్స్. ఫిజికల్ సైన్స్ లో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఉంటాయి, అండ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో అగ్లోమేషన్ ని రంగనాథన్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. దట్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లస్టర్. అండ్ ఎర్లియర్ ద టర్మ్ సబ్జెక్ట్ బండల్ was used for this. Cluster literally means a group of similar things. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ కొన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో కానీ సిమిలర్ అంటే మీన్స్ ఒక ముగ్గురు నలుగురు లేకపోతే నలుగురు ఐదుగురు కలిపి ఒక గ్రూప్ గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళకి సింగిల్ గా అంటే ఏమంటారు ప్రాజెక్ట్ చేయించడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా వాళ్ళని మనము ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే క్లస్టర్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లస్టర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ థింగ్స్. ఇన్ ఏ కేస్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్పెషలిస్ట్ స్టడీస్, all information on that about a subject is grouped together or brought together. This requires interdisciplinary or multidisciplinary research. సో ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళ ఐడియాలజీ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ గా వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఇంకా పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అవుట్పుట్ తీసుకురావడం కోసం ఆ విధంగా మనము ట్రీట్ చేయవచ్చు. అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎగ్జామ్ మన లైబ్రరీ సైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఈ క్లస్టర్ ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి, రఘునాథ్ ఏ విధంగా టేకప్ చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇండాలజీ. ఇండాలజీని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు, క్లస్టర్ గా మనం రూపాంతరం తీసుకుంటే ఇండియాలజీలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యంటే ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్
అంతే కదా. ఎండియాలజీలో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్. సో సిమిలర్లీ సైనాలజీ, ఈజిప్టాలజీ. సైనాలజీ ఏంటి ఈజిప్టాలజీ ఏంటి, వాళ్ళ కంట్రీస్ వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏంటి అబౌట్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సాయిల్ సైన్స్. ఇన్ సాయిల్ సైన్స్ is the focus of the cluster of studies. Okay, space science, ocean science, even different kind of examples the cluster point of view. This is also one of the method. And that next dichotomy. Di ante two, so dichotomy means division into two. This is also known as binary classification. In these two divisions are formed in this first stage. Again, two divisions of each of these divisions are formed in the second stage. The process continued like that. So every point, every stage again divided into two parts. And rendu parts kuda malli two parts ga divide avutundi ee point of view. So this is binary classification. At every stage is called periphery. సో మనం ఆ విధంగా ఆ స్ట్రక్చర్ టేకప్ చేస్తే ఒక పాయింట్ ని, ఒక సబ్జెక్ట్ ని మనం తీసుకొని రెండు సబ్జెక్టులు డివైడ్ చేసుకుంటాం, మళ్ళీ రెండు సబ్జెక్ట్ డివైడ్ తీసుకుంటే ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. దాన్ని రీపర్పర్ అంటారు. ఇక్కడ నేను పిక్చర్ అనేది డ్రా చేయలేకపోయా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైకాటమీ, మీన్స్ డివిజన్ ఇంటూ టూ, రైట్, ఎట్ ఎవ్రీ స్టేజ్. Sir, this one is not mentioned in the textbook, sir. టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదా డిస్ప్లేషన్ అండ్ అగ్రిమేషన్ క్లాస్ Dichotomy. డెకాటమీ కూడా లేదు, రైట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మేబీ మీకు సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాలికాటమీ కూడా లేదు, రైట్. ఓకే, లేదు సార్, రైట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్. సార్ ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు దీనికి క్వశ్చన్ లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇవి 7 రాస్తే సరిపోతుందా సార్? అంతే. ఈ 7 లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్ గా 7 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసి ఇలస్ట్రేట్ చేయాలి, లేకపోతే షార్ట్ లో వస్తే జస్ట్ సైడ్ హెడింగ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. షార్ట్ నోట్ లో వచ్చినప్పుడు జస్ట్ వాటి గురించి జస్ట్ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది మీకు ఆ మార్క్స్ ని బట్టి. షార్ట్ నాకైతే 5 మార్క్స్ పిల్లలు, అంటే జనరల్ గా మీకు ఎంత షార్ట్ మార్క్స్ ఆ పాయింట్ లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ మనం ఆల్రెడీ స్కీమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ రోజు కొద్దిగా స్లైడ్స్ షేర్ చేసుకోవాలి, మీకు క్లారిటీగా ఇవ్వలేకపోయా ఇన్ఫర్మేషన్. నేను జస్ట్ అట్లా టచ్ చేద్దాం. మిగిలిపోయింది కూడా మనకి ఇంకా నేను మిగిలిపోయిన యూనిట్స్ కూడా మనకి ఎంత దాదాపు నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వరి అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ యూనిట్ స్పెసిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్. ఆల్రెడీ మీకు ఎస్టర్డే మీకు చెప్పిన పాయింట్ 1876 ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఇన్ అవర్ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, the year 1876 was a landmark in the annals of library classification. In this year, Melville Dewey published his now world famous scheme for library classification, that is named decimal classification. Okay, on the basis of certain characteristics like mapping of universe of subject, type of notation, length of schedules, provision of schedules of idanతా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న. Okay, anyhow, next point is there are 6 formation of methods: purely enumerative classification, and almost enumerative classification, and third one almost enumerative, and third almost faceted, and fourth fully but rigidly faceted, fifth almost fully faceted, sixth rigidly faceted scheme of library classification. ఇవి మనము 3 అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. బస్ ఒకసారి జస్ట్ టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను నేను. నిన్న మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ నిన్న మీకు స్లైడ్ షేర్ అవ్వలేదు కాబట్టి కొద్దిగా మిస్కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. బట్ నౌ వీ కెన్ గెట్ ప్యూర్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ with our slides. Okay, in purely enumerative classification, in a purely enumerative classification scheme, all subjects are past, present, and those that may come up in the foreseeable future are listed in a single group of schedules. No separate schedules are available for common isolates. So purely enumerative classification point of view, this is a one point of explanation. And ఇక్కడ మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం అప్పుడు, LCC లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ సెకండ్ RIC రైడర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ రెండు క్లాసిఫికేషన్ మనము ప్యూర్లీ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ కి మనము ఎగ్జాంపుల్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఇన్ దిస్ ఇక్కడ మీకు కూడా ఇక్కడ యూనిట్ లో ఉండొచ్చు. ఐ థింక్ 1 minute, పేజ్ నంబర్ 19. రైట్.
ఎలిమినేటివ్ క్లాస్, ప్యూర్ ఎలిమినేటివ్ పేజ్ నెంబర్ 21 లో అక్కడ మీకు డెప్త్ గా ఉంది, చూసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఇచ్చే షార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్. ఆల్మోస్ట్ enumerative classification scheme of classification consists of large schedule enumerating most of the part, the present, and the addition a few schedules of common isolates. Also, C.A. Cutter's expansive classification and Melville Dewey decimal classification and J.D. Brown subject classification. These are comes under this category. Okay, ఈ మూడు క్లాస్ ఈసీ మీన్స్ ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్ సిఏ కటర్, అండ్ డిసి మీన్స్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ఎల్విల్ డివి టిడిసి, అండ్ ఎస్సీ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ మూడు క్లాసిఫికేషన్ లో మనము ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ గా తీసుకుంటాము. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాటికి సంబంధించిన ఏంది నోటేషన్, షెడ్యూల్ లెంతీ లిస్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్స్. ఎస్సీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ షెడ్యూల్స్ A to Z సపోర్టెడ్ బై షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ కామన్ ఐసోలేట్స్ అండ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం అవి కూడా చూసాము. నేను మీకు ఆ స్కీమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. డిడిసి, యూడిసి, సిసి ఆ స్కీమ్స్ నేను లాస్ట్ యూనిట్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, మీకు నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? లేదు సార్, అవ్వట్లేదు. సారీ అది రొటేట్ అవుతుంది సార్, అంతే రొటేట్ అవుతుంది. రైట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అనే వస్తుంది సార్. రైట్ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు, నేను షేర్ అవుతుందేమో అయినా. రైట్ ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఓకే రైట్ మరి నేను షేర్ అవుతున్నాము. సారీ రైట్, చూడండి క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్ ఇవి నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాము. మనం 6 ఉన్నాయి ప్యూర్లీ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ సెకండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేటివ్, అండ్ థర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఫాస్టెడ్, అండ్ ఫోర్త్ ఫుల్లీ బట్ రిజిడ్లీ ఫాస్టెడ్, ఫిఫ్త్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీలీ ఫాస్టెడ్, అండ్ సిక్స్త్ ఫ్రీలీ ఫాస్టెడ్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్. ఇది మెథడ్స్, 6 మెథడ్స్ మనకు 3 అయిపోయినాయి. ప్యూర్లీ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్, ప్యూర్లీ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఎల్సిసి లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్, అండ్ సెకండ్ ఆర్ఐసి క్లాసిఫికేషన్. ఈ 2 క్లాసిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు రంగనాథ్ ఐడియాలు చెప్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఈసీ, డిసి, ఎస్సీ. ఈసీ మీన్స్ ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ సెకండ్ డిసి డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్, డిడిసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిడిసి, అండ్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ 3 క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్ అనేటివి ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్ కి మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ అవన్నీ నేను మీకు లాస్ట్ యూనిట్ 6th యూనిట్ ఉంది కదా, ఆ 6th యూనిట్ నేను అన్ని స్కీమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే డెప్త్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, కవర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఇక్కడ యూనివర్సల్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ యూడిసి అండ్ బిబ్లియోగ్రఫికల్ క్లాసిఫికేషన్, ఈ 2 క్లాసిఫికేషన్ ఈ మెథడ్ కి ట్రీట్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ ఫాస్టెడ్ క్లాస్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ షెడ్యూల్ enumerating most of the subjects of the past, the present, and the anticipable future, and addition a few schedules of common isolates, and also some schedules of special isolates. So ఇది మనము తీసుకుంటే schedules of the UDC are long, and the use of several auxiliary schedules, provisions to combine 2 class numbers, either colon or plus sign, and also the use of several other connecting symbols as enabled the UDC to be resilient enough to meet the pressure of a newly emerging subjects. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన పాయింటే, డిడిసిలో 400 అనేది లాంగ్వేజ్ గా ఉంటే అదే 400 యూడిసిలో ఎంటీ డివైజ్ గా మనము చూడొచ్చు. అది యూడిసిలో పాల్ అవుట్లైన్ అండ్ ఎంట్రీ కాంటెంట్ వాళ్ళు ఆ టాప్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దాన్ని టేకప్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్లీ బట్ రిజిడ్లీ ఫాసెటెడ్ క్లాసిఫికేషన్. ఫుల్లీ బట్ రిజిడ్లీ ఫాసెటెడ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, in rigidly faceted scheme for classification, the facets and their sequences are predetermined for all subjects going with a basic subject. In this type of classification scheme, each basic subject is divided on the basic of facets.
each one of the facets prescribed in the facet formula should find a place in any compound subject of a document to be classified, even if it does not warrant such a use of all the facets of a subject. The column classification up to third edition is an example of such a category. The example is given below. Determine the visibility. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అప్ టు థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ దీన్ని మనం ఫుల్లీ బట్ రిజిడ్లీ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ కి మనం చూసుకోవచ్చు. అప్ టు థర్డ్ ఎడిషన్ అంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఈ 3 ఎడిషన్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మెథడ్ ఈ ఫుల్లీ బట్ రిజిడ్లీ ఫ్యాస్టెడ్ స్కీమ్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? సిసిది 1933. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీలీ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్. To remove the rigidly in the faceted scheme for classification, different connecting symbols have been employed for different kind of facets. For the concepts like rounds and levels have also applied. Remove the rigidly in the class number and sequence of facets that occur in the compound subjects. సో ఏదైతే మనము ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫుల్లీ బజ్ రిజిడ్లీ ఫ్యాసిడ్ అంటే కమ్స్, అది ఏదైతే రిజిడ్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉందో ఆ రిజిడ్ అనేది ఈ ఫ్రీలీ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అవన్నీ రిమూవ్ చేశారు. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ ద సిసి ఫ్రమ్ ఎడిషన్ 4th to edition 6th 4, 5, 6 as 4, 5, 6 has become almost freely fasted scheme classification. Up to third edition emo, up to the CC, up to third edition freely fasted classification scheme treat cheste, fully but rigidly fasted scheme treat cheste. 4, 5, 6 edition, 3 edition almost freely fasted classification ki manamu treat cheyochu. And this regards as second version of CC. అంటే ఫస్ట్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్ గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వర్షన్ ఫ్రీలీ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇన్ ఫ్రీలీ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ there is no rigid predetermined facet formula for the compound subjects going with a basic subject. In this scheme for classification, whatever facets occur in compound subject are identified by the facet analysis of the subject. There is no rigidly either in the class number or in the succession of facets. Rigidly is completely eliminated in this method. Okay, explosion of dynamic theory of classification and reduction of national techniques has enabled the CC to be truly fasted scheme for classification. So colon classification edition 7th and 7th edition was published in 1987. That is comes under this in this method. Preview of CC edition 7 was published in the 97 one a year adi. So ikkada matram colon 7th edition anedi colon classification 7th edition anedi manamu freely fasted classification కింద చూసుకోవచ్చు. అట్లా మనకు కంప్లీట్ గా ఏం జరిగింది, rigid is completely eliminated and removed. Okay, and analytico-synthetic nature of the scheme has been explained in 3 facets to a 1987 edition as follows. This edition has been developed analytico-synthetically. It is based on postulates in 3 planes of work, namely idea plane, verbal plane, and traditional plane. The blending of the work in these 3 planes is guided by the laws of parsimony and symmetry. Hierarchy of formulation of the class numbers is maintained as possible. So మనం ఈ ఐడియా ప్లేన్ అండ్ వర్బల్ ప్లేన్ అండ్ నోటేషనల్ ప్లేన్ అనేది మనం క్యానన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం డెప్త్ గా. ఓకే, అవి మనకు ఆ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి, మనము క్యానన్స్ అంటే రూల్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏ రూల్స్ ఆర్ లైక్ ది ప్రిన్సిపల్స్. సో అకార్డింగ్ టు క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్, సో మనం అది ఆ పాయింట్ లో మనం డెప్త్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Next, analytico, last one maybe analytico synthetic classification. Analytico synthetic classification. The term analytico synthetic classification is used to denote any scheme in which a compound subject is first analyzed into its
facets in the idea plane and latter synthesized in the verbal plane and in the notational plane respectively. A colon classification from its edition 4 onwards that can be considered to be a truly analytical synthetic scheme of classification. And next, DDC, UDC వీటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను 6 యూనిట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ మీకు అక్కడ 6 యూనిట్ కాబట్టి నేను కంప్లీట్ 6 యూనిట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డిడిసి అంటే ఏంటి, యూడిసి అంటే ఏంటి. అండ్ నెక్స్ట్ 3rd యూనిట్ అవుతుంది, జనరల్ థియరీ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్. జస్ట్ రైట్ సార్, జస్ట్ వన్ డౌట్ సార్. సో వాట్ పర్పస్ ఏంటి సార్? ఇది క్లాసిఫికేషన్ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మీరు. బట్ మనము లైబ్రరీ సైన్స్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ మనం థియరీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ప్రాక్టీస్ మనం ఏదైతే డిడిసి మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, మనం అక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్స్ మనం చూసాం. ఫస్ట్ సమ్మరీలో, సెకండ్ సమ్మరీలో, థర్డ్ సమ్మరీలో. ఇప్పుడు నేను మీ డౌట్ అడుగుతాను. ఫస్ట్ సమ్మరీలో 10 ఉన్నాయి, ఏది జనరాలిటీస్ నుంచి 900 వరకు. సో ఇప్పుడు జనరాలిటీస్ 900 వరకు ఎందుకు ఉండాలి? మనం ఇంకో 10 పెట్టుకోరాదా? లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న 10ని 5 చేసుకోలేమా? అంటే ఎందుకంటే అక్కడ మెల్విల్ డివి ఐడియాలజీ ప్రకారం ఒక 10 అంటే ఏంటి, 10 బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్, బేసిక్ మెథడ్స్ తీసుకొని ఆ మెథడ్స్ లో ఏ సబ్జెక్ట్స్, సైన్స్ వచ్చింది 500 న్యాచురల్ సైన్స్. న్యాచురల్ సైన్స్ మనం ట్రీట్ చేసుకున్నాం. న్యాచురల్ సైన్స్ అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ని ఆ దాంట్లోనే పెట్టాలి. న్యాచురల్ సైన్స్ లో సోషియాలజీ పెడతా లేదంటే హిస్టరీ పెడతామంటే కరెక్ట్ కాదు కదా, అవునా? అవును సార్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ బేస్డ్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అది అంటే క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్. ఒక సబ్జెక్ట్స్ ని మనము ఏ విధంగా మనము సైన్స్ అని ట్రీట్ చేస్తాం, ఏ విధంగా మనము సోషల్ సైన్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, ఏ విధంగా సోషల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ కలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ గా రూపాయి. ఇంతకుముందు మన బయోకెమిస్ట్రీ ఉంది, బయాలజీ కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఒక సబ్జెక్ట్ రెండు కలిసి బయాలజీ కెమిస్ట్రీ రెండు కలిసి బయోసైన్స్ గా బయోకెమిస్ట్రీ గా కనెక్ట్ అయింది, డెవలప్ అయింది. సో ఆ కొత్త సబ్జెక్ట్ ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసేది, దానికి న్యాచురల్ సైన్స్ లో పెట్టొచ్చా, లేకపోతే ఇంకో రకం? మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది డిడిసి పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నా. బట్ ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఈ థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎక్కువ పార్ట్ అనేది సిసి కనెక్ట్ అయి ఉంటది. బట్ థియరీ అనేది మనం డిడిసి లో కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఆ 10 ఏరియాస్ మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తాము, ఏ విధంగా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ని ఆ 10 ఏరియాకి ఏ విధంగా అలొకేట్ చేస్తాం అనేది క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎట్లా ఉంటది, సబ్జెక్ట్స్ ని ఎట్లా ఫార్మేషన్ చేస్తాం, ఏ సబ్జెక్ట్ ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాం, ఒక క్లాసిఫికేషన్ కు ఉండాల్సిన నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఉండాలనేది ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఫస్ట్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేసింది నీడ్ అండ్ పర్పస్. అసలు క్లాసిఫికేషన్ అవసరం ఏంటి, దాని అవసరం లైబ్రరీలో ఉన్న దాని ఉద్దేశం ఏంటి, అది లేకపోతే నడవలదా లైబ్రరీ అని చెప్పేసి ఒక మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. సరే, ఎనీహో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి టచ్ చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైబ్రరీకి ఒక యూజర్ వచ్చాడమ్మా, యూజర్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఒక బుక్ అడిగాడు. సరే, లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ అడిగాడు. వాడు బుక్ ని మనం వెతికి ఇవ్వాలంటే దెర్ ఇస్ నో క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుంచుకోండి. అక్కడ క్లాసిఫికేషన్ లేదు, అక్కడ ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ లేదు. అక్కడ జస్ట్ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అరేంజ్ చేసుకున్నావు, లేకపోతే ఏదో కుప్పలాగా ఉన్నది, లేకపోతే ఒక సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పెట్టుకున్నావు, ఏదో రకంగా నడుస్తుంది అక్కడ. కానీ ఒక పర్సన్ వచ్చి లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ బుక్ అడిగాడు, నువ్వు ఎట్లా తీసిస్తావు దాన్ని? నీకు ఐడియా ఉంటే వెతికి తీసిస్తావు, నీకు ఐడియా లేకపోతే ఒకటి దొరికేదాకా వెతుకుతావు, అవునా కదా? సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ వే. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, టైం కిల్ అవుతుంది. యూజర్ వచ్చినప్పుడు వాడు వచ్చిన తర్వాత వాడిని అక్కడ నిలబెట్టేసి మనం వెతుకుతూ పోతుంటే వాడికి గంట అవుతుంటే వాడికి ఇరిటేషన్ వచ్చి వాడు వెళ్ళిపోతాడు. దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. అంటే యూజర్ వచ్చినప్పుడు యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్, విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఈవెన్ పాయింట్ అంటే అతనికి ఈ 4th లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 4th లా ఏంటి, సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీడర్ అండ్ ఆల్సో స్టాఫ్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో యూజర్ కి మనం ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ లైబ్రరీలో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి. సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్స్ మీన్స్ ఒక సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ని మనం టేకప్ చేసి ఆ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం డిడిసి తీసుకుంటే ఆ డిడిసి ప్రకారం ఇప్పుడు సోషల్ సైన్స్, నేచురల్ సైన్స్ ఉంది. నేచురల్ సైన్స్ కి మనం 500 గా అనుకున్నాం కదా, ఆ నేచురల్ సైన్స్ కి ఒక పర్టికులర్ ర్యాక్ లేకపోతే పర్టికులర్ ఏరియా ఆర్డర్ వైజ్ గా మనం పెట్టుకుంటే, సపోజ్ అదే పర్సన్ మ్యాథమెటిక్స్ కోసం బుక్ కోసం వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ర్యాక్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ ర్యాక్ లో చూసేసి మనం వెళ్ళకపోయినా యూజర్ వెళ్ళమన్నా వెళ్తాడు, వాడు తీసుకుంటాడు. లేదు అంటే మనం వెళ్ళినా ఈజీగా తక్కువ టైంలో ఆ డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ చేసి ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. చూడండి, అర్థమైంది. మీకు పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, పాయింట్ క్యాచ్ చేయాలి. అక్కడ క్లాసిఫికేషన్ లేకుండా మనం డాక్యుమెంట్ ని ఏ విధంగా రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం, విత్ క్లాసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం అనేది మీకు అర్థమైతే ఈజీగా అర్థమవుతుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు డిడిసికి ఇన్ డెప్త్ లో క్లాసిఫికేషన్ అంటారు సార్ మీరు?
DDC is the one of the method. That is not DDC లేదు. DDC is only one method. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ హిస్టరీ, క్లాసిఫికేషన్ హిస్టరీ, క్లాసిఫికేషన్ ని మనము డెప్త్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. DDC is the part. ఈ సబ్జెక్ట్ లో DDC is the one part అంతే. మనం ఆ సబ్జెక్ట్ DDC ని ఎట్లా ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, CC ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం, UDC ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం, అవి ఏ మెథడ్ కిందకి వస్తాయి అన్నట్టు మనం ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఆల్మోస్ట్ second unit over, and now that's right. సార్ ఇక్కడ స్కీమ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా సార్ ఇంకా. ఈ ఫార్మేషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి మీకు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు జనరల్ థియరీ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి థర్డ్ యూనిట్ కదా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది. రైట్, థర్డ్ యూనిట్ సార్ సెకండ్ యూనిట్ లో స్కీమ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ లెఫ్ట్ సార్. అయిపోయినాయి 6 మెథడ్స్ అయిపోయినాయి అమ్మా. స్కీమ్స్ స్పెసిస్ అండ్ స్కీమ్స్ లైబ్రరీ ఎల్సి స్కీమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చేయనా? ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని అక్కడ డిస్కస్ చేద్దామని చూస్తున్నా. సరే ఇప్పుడు చూద్దామంటే చూద్దాం. చేయనా? ఓకే సార్ చెప్పండి, ఎందుకంటే యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా సార్ అందుకని. అది 6th యూనిట్ లో ఉంది మీకు. ఓకే, అప్పుడు ఇన్ డెప్త్ చెప్తారా సార్ అప్పుడు 6th యూనిట్ అంటే? సరే సార్, ఇస్తే చూద్దాం నేను పని అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్ సార్ ఇప్పుడు 5 అయింది కదా. రైట్. నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందిగా? అవుతుంది సార్. రైట్, చూడండి ఇక్కడ 4th యూనిట్ ఇక్కడ కవర్ అవుతుందమ్మా. మీకు నేను అక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమో టైం ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. అంటే టైం లేదు సార్, ఇప్పుడు 5 అయింది, 2 minutes ఉంది. సరే, DDC ఒకటి చూద్దాం. రైట్, చూడండి ఒకసారి. బ్రీఫ్ స్టడీ ఆఫ్ మేజర్స్ ఆఫ్ స్కీమ్స్, దట్ ఈస్ DDC and CC. ఈ 3 స్కీమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. నేను ఒకటే స్కీమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. మేబీ మిగతా DDC, UDC అండ్ CC నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. DDC మీకు ఆల్రెడీ టచ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్. అవును, ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందా ఈ లింక్ 5 కి? ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ ఉందా లింక్? ఇది నో సార్, కంటిన్యూ అవుతుందా? మనం కాదు, ఆటోమేటిక్ గా కాదు. ఓకే, ఒక 10 minutes వస్తుంది సార్. 10 minutes ఓకే, నో ప్రాబ్లం. క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ ఫర్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ ఏ లైబ్రరీ. చూడండి, సింపుల్. ఈ వర్డ్ లో మనకి చాలా డెప్త్ మీనింగ్ ఉంటుంది. క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ ఫర్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ ఏ లైబ్రరీ. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు క్వశ్చన్ చేసిన పాయింట్ ఆఫ్ లో అసలు ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మీకు ఒక పాయింట్, మీకు క్వశ్చన్ రావడంలో తప్పేం లేదు, 100% దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ డౌట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్, దెర్ ఈస్ నో క్లాసిఫికేషన్ వి కాంట్ ఇమాజిన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ వితౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇమాజిన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ. సో క్లాసిఫికేషన్ అనేది లేకుండా మనం లైబ్రరీని ఇమాజిన్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో క్లాసిఫికేషన్ ని మనము చూడొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్ DDC is the most important classification and also popular classification. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చినాను, ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. DDC మెల్విల్ లూయిస్ ఫుల్ నేమ్, మెల్విల్ టీవీ ఫుల్ నేమ్ మెల్విల్ లూయిస్ కొసుత్ ఈజ్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద classification scheme which is popularly known as Dewey Decimal Classification. He was born in Adams Center, New York on 10th December 1851. మీకు ఈ స్కీమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కొద్దిగా రాయాలమ్మా, ఎందుకంటే అతను ఎక్కడ పుట్టిండో, ఏం కథ, ఏం చేసింది అని చెప్పేసి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. అతను అది ఎక్కడ పుట్టిండు, న్యూయార్క్ ఆన్ 10th December 1851. 1972 Amsterdam College.
college be obtained a job as study library assistant. Later he was promoted as assistant college and subsequent as acting librarian. And next, during his work, he has realized that there was an urgent need to reorganize the library. మీకు నేను చెప్పాను, అతను ఒక లైబ్రరీని, ఒక అసిస్టెంట్ లైబ్రరీని చెప్తున్నప్పుడు చేయడానికి జాయిన్ అయినప్పుడు న్యూయార్క్ సిటీలో అక్కడ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ లేదు. సో అప్పుడే ఐడియా డెవలప్ అయింది. చూడండి, అప్పుడు వచ్చిన ఐడియానే మనం ఇప్పుడు ఇంత సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి ఒక ఆధారం ఉంది, గుర్తుంచుకోండి. అతనికి అక్కడ వచ్చిన ఐడియానే మనం ఇంత ఇప్పుడు మీరు క్లాసెస్ వినడము, నేను క్లాస్ చెప్పడం అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ అయిన, అంటే ఆల్రెడీ ఇంత కొంచెం నడుస్తుంది సబ్జెక్ట్, బట్ అక్కడ ఎక్కడైతే ఐడియా డెవలప్ అయింది 1876 లో, అప్పటి నుంచి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చింది. ఒక మెల్విల్ డివి డెవలప్ చేసిన డివి డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ 23rd ఎడిషన్ ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం. అంత పవర్ఫుల్ ఐడియా అది. ఓకే, అండ్ he conceived the idea of classification books in a library according to their specific subject contents. He also observed that the method of self-arrangement of books that was in use at the time caused frequent shifting of books, low efficiency in case of retrieval of document, and wasteful of expenditure of both time and money due to duplication of work in the reclassification. చూడండి, ఇంతకుముందు నేను ఏం చెప్పాను, ఒక క్లాసిఫికేషన్ లేకుండా ఏదైనా బుక్ పెట్టినప్పుడు వెతకడానికి ఎంత టైం అవుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది. దొరకవచ్చు, దొరకకపోవచ్చు, టైం అయితే కిల్ అవుతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా రిట్రైవ్ అవుతుంది అనేది ఈ పారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో అతను అక్కడ ఏదైతే కాలేజీలో లైబ్రరీ జాయిన్ అయ్యిండో అప్పుడు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, దెర్ ఇస్ నో సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్, దెర్ ఇస్ నో సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్. సో ద టైమ్ హీ వాజ్ డిసైడెడ్ టు develop a classification scheme. And next, these factors led him to develop a simple scheme which would be helpful and suitable to all kinds of libraries to be used throughout the world as a result of his study of various libraries and having made personal visits to various American libraries. చూడండి, అతను ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఐడియాని డెవలప్ చేయడం కోసం ఆయనకున్న పరిధి మేరకు కొన్ని లైబ్రరీస్ విజిట్ చేయడం కానీ, ఇంకేదైనా ఆయనకున్న ఛాన్సెస్ ప్రకారం చూస్తూ వెళ్ళాడు. ఇక్కడ మీరు కూడా నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే మీ నియర్ బై, మీరు ఎక్కడున్నారో కాలనీ నియర్ బై, అంటే సిటీలో ఉంటే హైదరాబాద్ లో ఉంటే కాలనీ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, విలేజ్ లో ఉంటే విలేజ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఈవెన్ మీ టౌన్ లో ఉంటే టౌన్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, ఈవెన్ మీ కాలేజీలో ఉంటే నియర్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్ లో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ సజెస్ట్ టు యూ, మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే లైబ్రరీస్ ని విజిట్ చేస్తే more information you have to get that area. సపోజ్ సబ్జెక్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ ని మనం ఇమాజిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇమాజిన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను నా ఇమాజినేషన్ కి మీ ఇమాజినేషన్ కి మేబీ కొంత డిఫెక్ట్ ఉంటుంది. నా పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంటే నాకు ఓకే, మీకు అది కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. కనెక్ట్ అవుతే బాగానే ఉంటుంది, కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది. సో అక్కడ మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్లియర్ అవ్వాలనుకుంటే ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరు విజిట్ చేస్తే కొద్దిగా చాలా వరకు మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మీరు పాసిబిలిటీ ఉంటే లైబ్రరీని విజిట్ చేయాలి. లైబ్రరీ విజిట్ చేస్తే మీకు ఏంటి అసలు వాట్ ఈజ్ సార్ చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ లో, మనం ఏంటి డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ లో అసలు ఏం సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఈ మెథడ్ ఉందా, ఆ డిడిసి యూజ్ చేస్తే సపోజ్ ఆ డిడిసి లో ఇవన్నీ ఉన్నాయా అని చెప్పేసి మీకు అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రిట్రైవ్ అవుతా ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఫాస్ట్ రిట్రైవ్ అయిపోతుంది. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సారీ పాయింట్ చెప్పలేడు, ఇది మిస్ అయింది, ఇది చెప్పేసి మీరే నాకు చెప్పే స్టేజ్కి వస్తారు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వీలైతే లైబ్రరీస్ ని విజిట్ చేయాలి. ఈవెన్ మీకు తెలుసో తెలీదు, హాస్పిటల్స్ లో కూడా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. హాస్పిటల్స్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ యశోద కానీ, ఏది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ యశోద కానీ, అపోలో హాస్పిటల్స్ కానీ, ఇంకొన్ని ఉన్నాయి కదా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇమేజ్ హాస్పిటల్, వీటన్ని హాస్పిటల్స్ లో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. నేను ఇంతకుముందు యశోదలో చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. అవన్నీ ఇక్కడ మలకట యశోద ఇంతకుముందు ఆ లైబ్రరీస్ ఎక్కడ ట్రీట్ చేస్తామంటే స్పెషల్ లైబ్రరీస్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ లైబ్రరీస్ కన్సిడర్ అండర్ స్పెషల్ లైబ్రరీస్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఈవెన్ లైబ్రరీ హాస్పిటల్స్ కి మనం పోయినప్పుడు ఏదో పాయింట్ లో వెళ్తాం, అక్కడ మనం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటది ఉండడమో లేకపోతే సంథింగ్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీకు ఆ టైం ని వేస్ట్ అవ్వకుండా, ఇబ్బంది పడకుండా అక్కడ లైబ్రరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ పోయి మనం చూడొచ్చు, అక్కడ వెళ్తే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎంతో కొంత తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి మీకు ఐడియా రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, స్పెషల్ లైబ్రరీలో అందరికీ అలో ఉండదు. ఇప్పుడు ఈవెన్ హాస్పిటల్ లైబ్రరీలో కానీ ఈవెన్ కానీ అలో ఉండదు. బట్ మీరు ఒక స్టూడెంట్ కాబట్టి, సార్ నేను సో అండ్ సో కాలేజ్లో
సో అండ్ సో BLIC సో అండ్ సో ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పేస్తే వాళ్ళు అలో చేస్తారు విజిట్ చేయడం కోసం. ఓకే, రైట్. ఇది ఎక్స్ట్రా పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, in 1876 he was published in the library journal anonymously a work entitled a classification and subject rules for catalog and arranging the books and pamphlets of a library. 1876 లో ఏదైతే ఆయన డెవలప్ అయిన ఐడియాని ఆయనకున్న ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో లేకపోతే ఆయనకున్న ఐడియా ప్రకారం కొన్ని లైబ్రరీస్ విజిట్ చేసో ఐడియాని కంప్లీట్ గా డెవలప్ చేసి ఇక ఈ జర్నల్ లైబ్రరీ జర్నల్ లో పబ్లిక్ చేశారు. ఓకే, DDC is the most widely used classification system in the world. ఇప్పటికీ కూడా 1876 లో డెవలప్ అయిన ఐడియా ఇప్పటికి కూడా 23rd ఎడిషన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుందంటే నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడో ఒక దగ్గర ఆగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏ బుక్ ని తీసుకున్నా, ఏ ఎడిషన్ తీసుకున్నా ఏదో రకంగా డిలే చేయడమో లేకపోతే అప్డేట్ వర్షన్ లేకపోతే యూజర్స్ ఎంకరేజ్ చేయకపోవడమో లేకపోతే యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడమో జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పటికి DDC 1876 లో వచ్చిన క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పటికి 23rd ఎడిషన్ 2011 లో వచ్చిన 24th ఎడిషన్ విల్ సూన్ 24th ఎడిషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పటికి కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇప్పటికి చాలా కంట్రీస్ లో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ క్లాసిఫికేషన్ గా డెవలప్ అయింది, అందరికి యూజ్ఫుల్ గా ఉంది. రైట్, సో అంత పవర్ఫుల్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్. లైబ్రరీస్ ఇస్ మోర్ దెన్ 135 కంట్రీస్. చూడండి, 135 కంట్రీస్ యూజ్ ద DDC టు ఆర్గనైజ్ అండ్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు దేర్ కలెక్షన్స్. అండ్ DDC numbers are featured in the national bibliographies of more than 60 countries. Libraries of every type apply DV numbers on a daily basis and share these numbers through a variety of means, including WordCat and the OCLC online union catalog. DV is also used for other purposes, example as a browsing mechanism of a resources on the web. The DDC has been translated into over 30 languages. Over 30 languages. మీకు DDC లో గూగుల్లో కొడితే ఇంకా అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇంకా 30 లాంగ్వేజెస్ పైనే ఉంటుంది. I think structure and notation. DDC structure and notation. See here that DDC is built on sound principle that make it ideal as a general knowledge organization tool, meaningful notation in universally recognized Arabic numerals, well-defined categories, well-developed hierarchies, and a rich network of relationship among topics. మీకు కంప్లీట్ గా ఆల్ టేబుల్స్ అవ్వలేదు కానీ ఫస్ట్ 1 టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ అయింది కాబట్టి మీకు కొద్దిగా అంటే మీకు అవేర్నెస్ కొద్దిగా తక్కువ ఉండొచ్చు ఐ థింక్. బట్ నేను ఏంటంటే ఆ ఉన్న 2 యూనిట్స్ లో కూడా 2 టేబుల్స్ లో కూడా మనం దాదాపు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ అయింది చూడండి. సో మొత్తం టేబుల్స్ అయితే మీకు కరెక్ట్ గా తెలిసేది అసలు వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ ద నోటేషన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పేసి మీకు అర్థమవుతుంది. ఎనీహౌ, సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో అక్కడ ఒక సిస్టమాటిక్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు ఒక జనరల్ టు స్పెసిఫై చేసాం. హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా డెవలప్ చేసాం, ఒకటి సపోజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, నిన్న తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఎట్లా తీసుకుంటాం, తెలంగాణ ఎక్కడ చేసుకుంటాం, ఇయర్ 2023 అని చెప్పేసి ఇయర్ ఉంటే ఆ ఇయర్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాం, టైమ్ జోన్ అండ్ జాగ్రఫికల్ జోన్ అండ్ బేసిక్ నంబర్ గా ట్రీట్ చేసి ఆ హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే జనరల్ టు స్పెసిఫైడ్ గా చేస్తుంటే మనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒక స్ట్రక్చరబుల్ అండ్ నోటేషనల్ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. That is a very important area. In the DDC, basic classes are organized by disciplines or fields of study. At the broadest level, the DDC is divided into 10 main classes. Already known about this one, Yes. Which together cover the sections. Not all the numbers for the divisions and sections have been used. The first summary contains the 10 main classes. General is to 900. The first digit in each 3-digit number represent the main class. Zeros. For example, 600 represent technology. The second summary contains the 100 divisions. The second digit in each 3 digits number indicates the division. For example, 600 is used for general works on technology, 610 for medicine, and 620 for
ఇంజనీరింగ్ 630 ఫర్ అగ్రికల్చర్. సో ఇక్కడ 6 అనేది జనరల్ వర్క్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. 1 2 ఉంది చూడండి, మిడిల్ నోటేషన్, అది సెకండ్ సమ్మరీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 61 అంటే మెడిసిన్, 62 63 అగ్రికల్చర్, అట్లా. మళ్ళీ 0 అనేది అది మనము 3 degrees నోటేషన్ కింద తీసుకుంటాము, బట్ బేసిక్ నెంబర్ ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా తీసుకుంటామని మనం ఆల్రెడీ చూసాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ సమ్మరీ కంటైన్స్ ద 1000 సెక్షన్స్. చూడండి, ఫస్ట్ సమ్మరీ 100 డివిజన్ 10 మెయిన్ క్లాసెస్, సెకండ్ 100 divisions, third summary contains the 1000 sections. Okay, third digit in each 3 digit number indicates the section. 600 is used for general works and medicine and health, suppose. Okay, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ మనం టేక్ అప్ చేస్తే 611 చూడండి, 1 యాడ్ అయింది థర్డ్ నోటేషన్ ప్లేస్ లో, 0 ప్లేస్ లో 1 యాడ్ అయింది. 1 ఫర్ హ్యూమన్ అనాటమీ 611, కంప్లీట్ గా 611, బట్ ఒక 1 యాడ్ అయింది, 61 కి 1 యాడ్ అయింది కాబట్టి 61 ఈజ్ మెడిసిన్, 1 ని మనము హ్యూమన్ అనాటమీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, 612 ఫర్ హ్యూమన్ ఫిలాసఫీ, 613 ఫర్ పర్సనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ. ఇది అనమాట, అర్థమైంది మీకు? 6 ఈజ్ రిప్రజెంట్ జనరల్ టెక్నాలజీ. 6 పక్కన పెట్టి 1 తీసుకుంటే 61 గా తీసుకుంటే 61 ఈజ్ మెడిసిన్. సెకండ్ నోటేషన్ అనేది మనకి 6 కి యాడ్ అయితే అది 61 గా మారుతుంది, 61 ఈజ్ రిప్రజెంట్ మెడిసిన్. అండ్ థర్డ్ నోటేషన్ లో 1 2 3 4 అట్లా యాడ్ అయింది కదా, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మెడిసిన్ లో సబ్ క్లాసెస్ గా, సబ్ మెథడ్స్ కు, అండ్ ఐసోలేట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ అంటే డెప్త్ పాయింట్ ఆఫ్ లో, సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వెళ్తుంది. ఇది అరబిక్ న్యూమరల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ఈచ్ క్లాస్ ఇన్ ద డిడిసి. డెసిమల్ పాయింట్ ఫాలోస్ ద థర్డ్ డిజిట్ ఇన్ ఏ క్లాస్ నంబర్. మనం ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఇది, ఓకేనా? ఫస్ట్ థర్డ్ డిజిట్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టేసి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. గుర్తుంచుకోండి, అక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 6 నంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 9 నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా మనం రిప్రజెంట్ చేసినాం అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఎ మీనింగ్. ఏదైనా మీనింగ్ ఉందా? జస్ట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? జస్ట్ అది నంబర్, అంటే జస్ట్ నంబర్ అంతే. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 దట్ ఈస్ ఎ నంబర్. బట్ ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ చూడండి, మీకు డెసిమల్ పాయింట్ కి ఎంత పవర్ఫుల్ మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆ పాయింట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 డిజిట్ అంటే 1 2 3 తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టి మళ్ళీ 3 4 5 స్పేస్ ఇచ్చేసి 6 7 8 9 చూడండి ఎంత క్లారిటీ వచ్చింది. దెర్ ఇస్ ఎ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్, దెర్ ఇస్ మీనింగ్ఫుల్ నోటేషన్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? yes sir, రైట్. అది డెసిమల్ పాయింట్ లేని నంబర్ ని మనం ఒక నంబర్ గా ట్రీట్ చేస్తే, డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్న నంబర్ స్ట్రక్చర్ ని ఒక మీనింగ్ఫుల్ నోటేషన్, ఇక్కడ అక్కడ ఒక స్ట్రక్చరబుల్ నోటేషన్ అని చెప్పేసి మనకు రిప్రజెంట్ అవుతుంది. డెసిమల్ పాయింట్ కన్నా ముందున్న నోటేషన్ రిప్రజెంట్ టు ఏ బేసిక్ సబ్జెక్ట్. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న నోటేషన్ రిప్రజెంట్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ద మెయిన్ కంటెంట్ అండ్ మెయిన్ నోటేషన్ ఆర్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్. అర్థమైనా? సపోజ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే, ఆర్గానిక్ సబ్జెక్ట్ లో ఇంకా డెప్త్ పాయింట్ లో ఇంకేదైనా సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు 500 నేచురల్ సైన్స్, 540 కెమిస్ట్రీ, 547 ఈజ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఇంకేదైనా కనెక్టింగ్ దానిలో డెప్త్ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ ని టేకప్ చేసినప్పుడు 547.00 సో అట్లా తీసేసుకోవచ్చు. అర్థమైనా? ఇది అంత డెప్త్ఫుల్ మీనింగ్, డెప్త్ మీనింగ్ ఉంటుంది, పవర్ఫుల్ నోటేషన్ ఇది, స్ట్రక్చరబుల్ నోటేషన్. మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ లో చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ద డిడిసి అటెంప్ట్స్ టు ఆర్గనైజ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ all knowledge into the main classes. The 10 main classes are each further subdivided into 10 divisions and each division into 10 sections, giving 10 main classes, 100 divisions and 1000 sections. Okay, DDC's advantage is using decimals for its categories allows it to be both purely numerical and infinity hierarchical. It also uses some aspects of faceted classification scheme, combining elements from different parts of the structure to construct a number representing the subject content. Discuss this point. Okay, broad outline of the scheme. This is hierarchical scheme which proceeds. ఎంత అవుతుంది? 5:15. కంటిన్యూ చేయనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకోనా? చెప్పండి సార్. ఓకే, అంటే టైం అయిపోయింది కదా, ఇబ్బంది ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, నో ప్రాబ్లం.
DC అంటే డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ ద మెథడ్. సో DDC is the classification. DC is the method. గుర్తుంచుకోవాలి. DDC లో ఫస్ట్ D ని పక్కన పెట్టేస్తే DC డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్, దట్ ఇస్ ద మెథడ్. ఫస్ట్ ఇండికేట్స్ యా, దట్ ఇస్ ద మెథడ్. అంటే D ని ఫస్ట్ D ని యాడ్ చేస్తే DDC is the classification. అదొక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, రైట్. DC is the hierarchical scheme which proceeds from general to specific. మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, చాలా మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే. జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ యూజింగ్ ద డెసిమల్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద సబ్ డివిజన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. The basic plan in DC is to divide the whole universe of knowledge into 10 main divisions, each of which is again divided into 10. These divisions are known as first summary, second summary, and third summary. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్. The first division of knowledge is follows. ఇది ఫస్ట్ డివిజన్ లో ఉన్న ఫస్ట్ సమ్మరీలో ఏంటి? జనరాలిటీస్, 100 జనరాలిటీస్, 100 ఫిలాసఫీ అండ్ సైకాలజీ, 200 రిలీజియన్, 300 సోషల్ సైన్స్. మీకు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇవన్నీ నోటెడ్ ఉండాలి. ఓకేనా? కంప్యూటర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్, మీకు ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎవరైతే మీరు ఫర్దర్ గా లీడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఫర్దర్ గా ఇదే సబ్జెక్ట్ ని మీరు ప్యాషన్ గా టేకప్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. రిలీజియన్, 300 సోషల్ సైన్స్, 400 languages, 500 pure science or natural science, 600 technology or applied sciences, 700 arts, 800 literature, 900 geography and history. Their auxiliaries. 000 to 900 వరకు 10 main classes per summary గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, Divi adopted pure notation based on Indo-Arabic numerals except for a very rare use of alphabetical marks. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అంటే ఆల్ఫాబెటిక్ మార్క్స్ చూడలేరు మీరు, ఎందుకంటే సపోజ్ ఆల్ఫాబెటిక్ మార్క్స్ కూడా ఏం లేదు. సపోజ్ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ గాంధీ అన్నప్పుడు, గాంధీ బయోగ్రఫీని మనం బేస్ నెంబర్ ట్రీట్ చేసుకుంటే, గాంధీకి ఎవరి బయోగ్రఫీ అనేది ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి పాయింట్ ఆఫ్ లో, ఆ ఫస్ట్ 3 letters ని, ఆ పర్సన్ నేమ్ కి సంబంధించిన ఫస్ట్ 3 letters ని ఆ బయోగ్రఫీ నంబర్ కి యాడ్ చేస్తాం. సో బయోగ్రఫీ నంబర్ 910 కి మీ గాంధీ బయోగ్రఫీ కాబట్టి గాంధీ ఫస్ట్ 3 letters ఏంటి? GAN. ఆ GAN ని యాడ్ చేస్తాం. అది అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ మార్క్స్ అనేటివి రేర్ గా యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ కదా సార్, వాల్యూమ్ 4 కి వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్. వాల్యూమ్ 4 అది రిలేటివ్ ఇండెక్స్ అమ్మా. అది మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ కానప్పుడు, ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇయర్ అని చెప్పేసి ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు, దాంట్లో అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటది, తెలంగాణ నంబర్ ఎక్కడ ఉంటది, ఇయర్ ఎక్కడ ఉంటది అన్నప్పుడు మనకు తెలియకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాల్యూమ్ 4 లో వెతికితే ఆ నంబర్ చూపిస్తాం. ఆ నంబర్ ని మళ్ళీ సేమ్ బ్యాక్ వచ్చి, అది ఎక్కడైతే సపోజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 300 అన్నప్పుడు ఎందులో వస్తుంది? వాల్యూమ్ 2 లో వస్తుంది. వాల్యూమ్ 2 లో వచ్చి రెఫర్ చేయాలి, ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అట్లా వాల్యూమ్ 3 లో వస్తే వాల్యూమ్ 3 లో నంబర్ వెతకాలి, ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ సపోజ్ టేబుల్స్ లో వచ్చిన నంబర్ ని మళ్ళీ టేబుల్స్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసి మళ్ళీ మనము ఆ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది ఆ రిలేటివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఆ విధంగా యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ DC అంటే డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ has been translated into many languages. Special features of scheme. Decimal classification is an almost enumerative scheme of classification. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన పాయింట్ అదే. DC has been translated into many languages, such as Chinese, Spanish, Danish, Turkish, Japanese and Hindi and Portuguese, so on so extra classifications languages are there. And next, Divi introduced the idea of using notation for the subject in his scheme and applying the notation to the book and not to the strangers. Okay, ఇది అంటే జస్ట్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ అవి. అండ్ హైరారికల్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఇది కూడా తెలుసు. The DDC is basically hierarchical in its notation and its structure. The notation expresses the relationship between each unit of knowledge and its subordinate elements. మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జనరల్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ చెప్పేసినప్పుడు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? సోషల్ సైన్స్ లో వస్తుంది 300. అంటే సోషల్ సైన్స్ లో ఎక్కడ వస్తుంది? 330. ఎకనామిక్స్ అండ్ అది కూడా ఎక్కడ వస్తుంది? ఏది లేబర్ ఎకనామిక్స్ అంటే 331. 331 లో
331.137 331.137 ఇది లాస్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ నెంబర్. దానికన్నా ముందు మనం ఆ నంబరింగ్ ఎట్లా ఇస్తాం 300 330 331 331.1 అండ్ నెక్స్ట్ 331.3 అండ్ నెక్స్ట్ 331.137. ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది కదా, మనం ఏదైతే మనం జనరల్ చేసి స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ నంబర్ రిట్రైవ్ చేసామో దాన్ని జనరల్ హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్. అదేంటో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ జనరలైజ్ చేసి స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు అది హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ద నోటేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈచ్ యూనిట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్స్ సబార్డినేట్ ఎలిమెంట్స్. అంతే కదా. ఇప్పుడు 300 ని మనం తీసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ నంబర్ 331.137 ఏదైతే నంబర్ వచ్చిందో ఆ 300 కి 331.137 కి మనం కనెక్షన్ చూపిస్తున్నాం కదా. ఎట్లా ఊరికే రాయలేం కదా, అది ఎక్కడెక్కడి నుంచి రిట్రైవ్ చేస్తున్నాము, ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఏ నెంబర్ వచ్చిందని చెప్పేసి మనం ఏదైతే రిట్రైవ్ చేసామో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నోటేషన్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద యూనివర్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 10 main classes, each of which is again divided into 10 divisions and its multiplication. For example, the main class third and divided into చూద్దాం ఒకసారి, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసేది. చూడండి, సపోజ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది టైటిల్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తే పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, దేంట్లో వస్తుంది? 336.242. అది నంబర్ అమ్మా. అసలు ఎందులో వస్తుంది? మనకున్న 10 main classes ఎందులో వస్తుంది? ఫస్ట్ అక్కడ అట్లా ఐడియా ఉండాలి. మనకున్న 10 main classes లో ఎక్కడ వస్తుందని ఫస్ట్ ఐడియా రావాలి. జనరాలిటీస్ లో వస్తుందా, 200 లో వస్తుందా, 100 లో వస్తుందా, అట్లా ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు మీకు 300 వస్తుందని నేను స్ట్రక్చర్ లో చూపిస్తున్నాను, స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సార్ చూపించకపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది 300 లో వస్తుందని ఐడియా ఉండాలి. 300 ఏంది? సోషల్ సైన్స్. అక్కడ 300 లో సోషల్ సైన్స్ లో మళ్ళీ మనకి సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఏంది సబ్ క్లాసెస్ ఎకనామిక్స్ లో వస్తుంది, దట్ ఈస్ 330. మళ్ళీ థర్డ్ క్లాసెస్ లో మళ్ళీ థర్డ్ సమ్మరీలో ఆ నంబర్ ఉంటుంది కదా. 300 అనేది ఫస్ట్ సమ్మరీ క్లాస్ నంబర్, 330 అనేది సెకండ్ సమ్మరీ క్లాస్ నంబర్, 336 అనేది థర్డ్ సమ్మరీ క్లాస్ నంబర్, 36 పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 336.2 టాక్సేషన్. అది డెప్త్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వెళ్తున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి టీడీసీ వాల్యూమ్స్ అవసరం వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇదే ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్ అనేది కుదరకపోవడం రీజన్ ఇదే. ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్ మనకి ఎక్కడ వరకు కుదురుతుంది అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ 336 వరకు 336 వరకే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఇక మిగతా టాక్సేషన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నంబర్ కావాలంటే ఆ డీడీఎస్ బుక్స్ కావాలి. ఆ డీడీఎస్ బుక్స్ అనేవి మన దగ్గర దొరకవు, అవి కాస్ట్లీ బుక్స్ కాబట్టి బయట దొరకవు, అది ఇంపాసిబుల్. అది కాలేజీలోనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇక్కడ కష్టం ఆన్లైన్ లో. అందుకే ఆన్లైన్ దానికి ప్రాక్టీస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టారనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు చూసుకోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ ప్రకారం అంటే 300 సోషల్ సైన్స్, 330 ఎకనామిక్స్, 336 పబ్లిక్ ఫైనాన్స్, ఇక్కడ వరకే మన బుక్ లో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ 336.2 టాక్సేషన్ ఆ బుక్ లో ఉంటుంది డీడీస్ లో, అండ్ 336.24 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ సమ్మరీస్ ద్వారా వెళ్తాం అన్నట్టు. 336.2 అనేది సమ్మరీ. అక్కడ మనకున్న సమ్మరీ ఏం చెప్తుందంటే 336.24 ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ నంబర్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అండ్ సేమ్ అక్కడ ఉన్న సమ్మరీ ప్రకారం నెంబర్ చెప్పరా? ఏమంటున్నారు? రైట్. తెలుగు మీడియం టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ చెప్పరా సార్ ఒకసారి? తెలుగు మీడియం నా దగ్గర బుక్ లేదమ్మా, తెలుగు మీడియం బుక్ లేదు నా దగ్గర. సర్లేదు, బుక్ నా దగ్గర పాసిబిలిటీ ఉంటే చెప్పండి సార్. అర్థం కాలే. అప్రాక్సిమేట్లీ పేజ్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి చెప్పండి సార్, అందులో చూస్తాము. యూనిట్ 6 అమ్మా, యూనిట్ 6. మీ దాంట్లో యూనిట్ 6 ఓపెన్ చేస్తే ఓకే సార్. పేజీ నెంబర్ 114. రైట్. సో ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 336.242 ఈజ్ ద ఫైనల్ క్లాస్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఈ నంబర్ ని మనం ఏ విధంగా తీసుకొచ్చినాం అనేది మనకు కనబడే స్ట్రక్చర్ అనేది హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్. అది ఇప్పుడు జనరల్ ఏంటి? 300 సోషల్ సైన్స్ 300 జనరల్ అంటే 336.214 స్పెసిఫిక్ క్లాస్ నంబర్, జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ అనమాట. సో ఇది ఇందులో ఉన్న హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ నెక్స్ట్ హాస్పిటాలిటీ. హాస్పిటాలిటీ is successfully secured by the decimal notation by allowing new numbers to be inserted at any point of some extent and by allowing extensive compounding of different facts. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇప్పుడు సపోజ్ లైబ్రరీ సైన్స్ నంబర్ ఎంత? 020. సపోజ్ లైబ్రరీ సైన్స్ సంబంధించిన ఏదైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, కొత్త కాన్సెప్ట్ కానీ, కొత్త సపోజ్ ఇప్పుడు డిడిసి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫ్యూచర్ లో ఇంకేదైనా కొత్త క్లాసిఫికేషన్ రావచ్చు, అప్పుడు దాన్ని మనం ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే ఉంది.
అంటే రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ యాడ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సమ్మరీలో అప్ టు 10 మెయిన్ క్లాసెస్ లో కొత్త సబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడానికి మాత్రం పాసిబిలిటీ లేదు. అదొక డ్రాబ్యాక్. అది యూడిస్ లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ మనకు లేదు. కానీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా యాడ్ చేయడానికి హైలీ పాసిబిలిటీ ఉంది. దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 381.48 ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ లేబర్ ఇన్ డివైడెడ్ బై ఇండస్ట్రీ లైక్ 620/699. అంటే ఆ నెంబర్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది, అక్కడ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అది ఎక్స్ప్లెనేషన్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ స్కీమ్. Distinctive features of DC means decimal classification is that its classes reflect all the areas of specialized knowledge developed in modern society. These specialized areas are closely put together in the main classes in the scheme, although in this way the principles of collection, that is bring of related subjects in close proximity, is sometimes violated. The explanation. And న్యూమనిక్స్ అంటే ఏంటి? న్యూమనిక్స్ means aid to memory. And another important of feature of DC means decimal classification is న్యూమనిక్స్, which means aid to memory. సింపుల్ అమ్మ, మీకు ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్. ఎయిడ్ టు మెమరీ ఇస్ నథింగ్. ఇక్కడ మీకు ఇబ్బంది పడద్దు. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం సపోజ్ ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అనుకున్నాం, అవునా? ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తెలుసు మనకి, అక్కడ ఫస్ట్ సమ్మరీ వస్తుంది, సెకండ్ సమ్మరీ వస్తుంది, థర్డ్ సమ్మరీ వస్తుంది, ఎక్కడో దగ్గర వెతుకుతాం. మన తెలంగాణ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం? సపోజ్ ఇయర్ వచ్చింది 2023 వచ్చింది, అదే నుంచి తీసుకుంటాం. ఇది కన్ఫ్యూజన్ కదా. సో ఈ తెలంగాణ కానీ సపోజ్ కెమిస్ట్ డిక్షనరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ అనుకున్నాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్. లైబ్రరీ సైన్స్ అంటే క్లియర్ గా ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. లైబ్రరీ సైన్స్ అంటే మనం అక్కడ దొరుకుతుంది, ఫస్ట్ సమ్మరీ కానీ సెకండ్ సమ్మరీ అక్కడ నుంచి మనం నంబర్ రిట్రైవ్ చేస్తాం. మరి డిక్షనరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ చెప్పగలరా? లైబ్రరీ డిక్షనరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ లో వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ? కెన్ యూ explain about that one? Can you describe? లైబ్రరీ అనేది అది మెయిన్ అది కదా సార్, మెయిన్ క్లాస్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్. there is no doubt. Dictionary అంటే ఏంటి? Dictionary ఏ విధంగా టేకప్ చేయొచ్చు? According to classification, how can describe and how can retrieve the class number from classification? So టేబుల్స్ లోంచి తీసుకున్నాం కదా సార్. అదే నేను చెప్పేది అదే. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు మెల్విల్ డివి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు రంగనాథన్, న్యూమనిక్స్ అంటే ఈ మెయిన్ కంటెంట్ కాకుండా డిక్షనరీస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, ఓకే, అండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు, సరే, డిక్షనరీ ఆఫ్ హ్యాండ్ బుక్స్ అండ్ బిబ్లియోగ్రఫీ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ should be connect to a basic subject. ఆ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ తోటి ఈ సబ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. డిక్షనరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో డాక్యుమెంట్ గా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ డిక్షనరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ని ఒక బుక్ గా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది? లైబ్రరీ సైన్స్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైబ్రరీ సంబంధించిన లైబ్రరీ సైన్స్ సంబంధించిన కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ ఉండదు, జస్ట్ వర్డ్స్ మీనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మనం ట్రీట్ చేయలేం. అలాంటప్పుడు డిక్షనరీని మనము ఈ ఎయిడ్ టు మెమరీ అంటే అకార్డింగ్ టు Melville Divi, according to Ranganathan, we can determine the knowledge from this area, that is aid to memory. Other tables lo better anamata. Aa tables nunchi manam attach chesi chestam. The term mnemonic stands for those symbols of notation which serves aid to memory. In DC, mnemonics are available for subject synthesis. The use of consistent order in the subject division of different classes produces mnemonics. These are various tables such as ఏరియా టేబుల్, లాంగ్వేజ్ టేబుల్, స్టాండర్డ్ సబ్ డివిజన్ టేబుల్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ సో అండ్ సో ఇయర్ అనుకున్నప్పుడు ఆ తెలంగాణని జాగ్రఫికల్ ఏరియాని తీసుకుంటాం, ఇయర్ ని టైం జోన్ ని తీసుకుంటాం, ఇంకా పర్టికులర్ ఏరియా వస్తే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాని తీసుకుంటాం, టేబుల్స్ నుంచి రిట్రైవ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? దీస్ సింబల్స్ రిప్రజెంట్ ద సేమ్ ఐడియా whenever it appears. Divi also used mnemonics at several places in DDC, representing the same meaning
Dr. S.R. Raghunathan has identified 4 types of mnemonics which are generally used in many schedules of schemes of classification: alphabetic mnemonics, schedule mnemonics, systematic mnemonics, seminal mnemonics. అవి types of mnemonics అమ్మ, అవి అతను డెవలప్ చేసినవి. అవి చాలా క్లాసిఫికేషన్ లో వాస్తవంగా అవి చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతున్నాయి. And in DDC 19th edition, the first 3 kinds of mnemonics are used widely. Synthesis in DDC. Basically, the DDC was brought out in an enumerative scheme of classification, but from the 16th edition onwards, it slowly began to adopt of addition, synthetic features of and facet structure. As a result, throughout the schedule, general rules and instructions offer the opportunity to expand a given number or series of numbers, even though the subdivisions are not separate, specially enumerated in the schedules. The following types of synthesis: various are notes and add from tables, add from schedules, add from both tables and schedules. అది ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాము. అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ న్యూమనిక్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇంత ముందు అదేది సబ్ పొలిటికల్ పార్ట్స్ ఏంది ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ alphabetical notation, alphabetical mnemonics are employed not only in the schedules but also in the tables. Some of the places where the use of alphabetical device is provided for in the DDC is given below. For example, political parties, specific countries. Congress Party of India, 329.54 is the political party's base number, but CON means Congress Party, name of the Congress Party, first 3 letters of the name, atla. Okay, and the next schedule mnemonic ఇవన్నీ డెప్త్ గా మనం వెళ్ళాలి. మరి మీకు 5:30 అవుతుంది. ఓపిక ఓకేనా? విల్లింగేనా? కంటిన్యూ షెల్ ఐ కంటిన్యూ? 5:30 అవుతుంది. డ్రాప్ అవుతున్నారు కదా చాలా మంది. సర్లే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకుందాం. ఓకేనా? As you wish, sir. Okay sir, thank you. Okay, I will continue in the next class. Bye. Take care. Okay.